कोट शुक्र है जिन्हों ने अपार मेहर बख्शिश करके अमृत वेले पवित्र हजूरी अंदर शब्द कीर्तन नाल जुड़ करके सत्संगत दे लाहे बख्शे। गरीब नवाज सरबत दा पढ़िया सुनिया लेखे लाउण गुरु चरणों न बण आवे। आओ सरवण करिए लड़ीवार गुरु शब्द विचार सत्कार योग ज्ञानी गंदर सिंह जी होरां पासों। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तनासरी महला पहला घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काल नाही जोग नाही नाही सत का ढब। था नष्ट जग भ्रिष्ट होए डूबता इब जग। कल मैं राम नाम सार अखीता मीटह नाक पकड़ै ठगण को संसार रहा। आंट सेती नाक पकड़ै सूझते तिन लोग। मगर पाछै कशना सूझै एह पदम अलो। खतरिया तै धर्म छोड़िया मलेश भाखे आ गही। श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही। अष्ट साज साज पुराण शुद्ध है करह वेद अभ्यास। बिन नाम हर के मुक्त नाही कह नानक दास। अष्ट साज साज पुराण शुद्ध है करह वेद अभ्यास। बिन नाम हर के मुक्त नाही कह नानक दास। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ। साहिबां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु दे प्यार वाली गुरु दी साजी नवाजी साध संगत जी। सतगुरां दी अपर अपार मेहर किरपा रहमत बख्शिश दा सदका अमृत वेले गुरु चरनां विच हाजरी भरन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज दी किरपा हुई है। नितनेम दियां बाणियां दे जाप उपरंत आशा जी दी वार दे कीर्तन सरवण कीते ने ते चल रही लड़ीवार कथा अमृत विवाणी दी सरवण करन लई गुरु चरनां विच बैठे हैं। धनासरी महला पहला धनासरी राग दे विच पहले पातशाह जी किरपा करदे ने घर तीजा। सो तीसरे घर दे विच तीजे घर विच गायन करन दा हुक्म है। पहलों मंगल है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमात्मा एक है ओ प्रकाश स्वरूप है। कार वो एक रस है सर्व व्यापक है सत है। गुर प्रसाद गुरु की कृपा दे नाल उसकी प्राप्ति है। काल नाही जोग नाही नाही सत का ढब। सो आ हुण कलयुग का समा है ते ये नहीं कहते योग का जिदा योग करना समाधियां लाउणियां घर बार छड्ड के पहाड़ां ते चढ़ जाना। सत का ढब इहदे नाल जिंदगी जीण दा जिहड़ा सच्चा ढंग तरीका आ वो प्राप्त नहीं हो सकता। कलयुग दे विच जिहड़ा जोगियां वाला जिंदगी जीउण दा तरीका है वो सत का ढब नहीं है वो सही नहीं है। कहते था नष्ट जग भ्रिष्ट होए डूबता इव जग। सो सारा संसार डुबदा जा रहा। कोई जो कमाउंदा है कोई वेदां दा अभ्यास करदा है कोई किसी धर्म नूं मनदा ते कोई किसी धर्म नूं मनदा है। तो फिर भी सारा जग जिहड़ा वो डुबदा जा रहा। उसदा कारण की है क्यों डुबदा जा रहा?
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਪੂਜਣਯੋਗ ਥਾਂ ਆ, ਥਾਨ ਇਸ਼ਟ ਜਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਣਯੋਗ ਥਾਂ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਨ ਹੋਰ ਤੇ ਮੁਖ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਦਿਸੇ, ਤਦੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਤ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਲੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ, ਸੁਚਮਤਾਈ, ਸੰਜਮਤਾਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮਲੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ, ਅੱਖੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟੈ ਨਾਕ ਪਕੜੈ, ਠਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣੀਆਂ, ਨੱਕ ਪਕੜਨਾ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਤਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਂ, ਮਾੜੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਭੇਖ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਰਹਿਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ, ਤੇ ਰਹਿਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੋਟਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਰ, ਸਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਭੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਓ ਆਂਟ ਛੇਤੀ ਨਾਕ ਪਕੜੈ, ਸੂਝਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋ। ਆਂਟ ਹੁੰਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਤੇ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ। ਹੱਥ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ
ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੱਕ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ। ਆ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਸਣ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਸਣ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੀਸ ਆਸਣ ਲਾਉਣਾ, ਪਦਮ ਆਸਣ ਲਾਉਣਾ, ਹਰੇਕ ਆਸਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਹਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨ ਦੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮਨ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਰੁਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਆ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਮ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਪਾਰਵਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਗੋਲਕ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਗੋਲਕ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਗੋਲਕ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ ਮਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੋਲਕ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ? ਪਖੰਡ ਹੈ। 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ। ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਕੀ ਸੁਣਨਾ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਸੋ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਛੱਡਣਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪੰਡਿਤ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਪਕੜਨਾ, ਸਵਾਸ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਗਰ ਪਾਛੈ ਕਛ ਨਾ ਸੁਝੈ, ਇਹੋ ਪਦਮ ਅਲੋ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਤੇਰਾ ਪਦਮ ਆਸਣ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਤੇਰਾ ਪਦਮ ਆਸਣ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਪਾਛੈ, ਸੋ ਆਗੈ ਪਾਛੈ, ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਛਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੋਝੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਪਾਛੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਚੁੱਕਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਚਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘੜੀ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਰੇਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਸੋ ਸੋਚਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ। ਨਰ ਚਾਹ ਕਛ ਔਰ ਹੈ ਕੀ ਔਰਾ ਪਈ, ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੂਰਬ ਤੀ ਤਾਈਂ ਪੱਛਮ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ। ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਾ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ, ਜੋ ਖੇਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਭਾਣਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਕੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਰੋਂਦਾ ਆ, ਪਿੱਟਦਾ, ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਆ। ਪਦਮ ਕਮਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਲੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਲੋ, ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਰ। ਇਹ ਮਗਰ ਪਾਛੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ।
ਜਿਹੜਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਫੇਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਹਿਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਫੇਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਦੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਲਾਊਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋ ਕਿਰਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਖਤਰੀਆ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੰਗਜੂ ਕੌਮ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲੜਾਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰਾਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲੜਾਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲੜਾਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸੋ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਆਬਰੂ ਬਚਾਉਣੀ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਸੋ ਹਰ ਵਕਤ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਕਾਇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਧਰਮ ਸੀ ਖੱਤਰੀ ਦਾ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਹੀ, ਜੋ ਬੋਲੀ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਜੋ ਕਹਿ ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਝ ਇਨ ਬਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਨ ਬਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖੇ ਆ ਗਏ, ਮਲੇਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਲੇਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਖਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਖੱਤਰੀਆ ਤੈ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਹੇ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਰਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਭ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਈ, ਧਰਮ ਕੀ ਗਤ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਰਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 4 ਵਰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਖੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਵੈਸ਼ ਬਣ ਗਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਵੈਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰ ਹੀ ਵੇਚਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਵਨ ਕਰਨਾ, ਜੱਗ ਕਰਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ,
ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਮੰਤਰ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੰਤਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੰਤਰ ਵੇਚਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਿਸੇ ਅਬਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਧਰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭੇਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋ ਪਾ ਲਏ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਇਹ ਨਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿੱਖਣੇ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ, ਨਾ ਗੋਤ, ਨਾ ਬਰਾਦਰੀ, ਨਾ ਇਸਤਰੀ, ਨਾ ਪੁਰਸ਼, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1.5% ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 2% ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਦਿਖਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਲਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਐਸਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਅ ਬਣਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1.5% 2% ਬਸ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਈ। ਬੀਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਜ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਬੀਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਜੇ 1-2% ਵੀ, ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਧਰਮ। ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਖਿਆ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਕੀ ਗਤੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਲ, ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਧਰਮ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 6 ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। 6 ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਆ, 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੱਕ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੁਨੋ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਖ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸ਼ਟ ਸਾਜ ਪੁਰਾਣ ਸੁਧੈ ਕਰਹਿ ਬੇਦ ਅਭਿਆਸ। 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਣ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕਰਣ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਣ ਉਹਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅੱਧਕ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਨੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਅੱਧਕ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੱਧਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਵਿਆਕਰਣ ਕੀ ਕਰੋ, ਵੇਦ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੇਦ ਵਿਆਕਰਣ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲਊਗਾ, ਕਰੇ ਵੇਦ ਅਭਿਆਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਮੁਕਤ ਨਾਹੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੋਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋ ਆਪ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਵਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਭ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾਸ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਦਾਸ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਾਸ ਮੰਨਿਆ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਦਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੋਕਸ਼ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 9:15 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਗ ਦੇ ਸਲੋਕ ਆਰੰਭ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਛੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਮ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੂਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ, ਖੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹਾਂ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੂ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇਂ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰਸ਼ਾਨ ਸੁਖ ਮਨੈ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਦਵਾਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ। ਤੁਰ ਜਿਨ ਖੌਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬੇਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬੇਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ
ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉਚਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਧਿਆਏ। ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਪਿਆਰੇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨੌਰ ਦਿਆ ਵਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਨਾਮ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦਾਤਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਅਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਸਿੱਧ ਬਾਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵਰ ਛਪਿਆ। ਦੇਗ ਜਲਾਈ ਦੇਗ ਵਾਰੀ ਦੇਗ ਕਿਆ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਮੰਨਤ ਗਾਏ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਚਰਖੜੀਆਂ ਦੀ ਚੜੀ ਤਮਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਉਤਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਸਦਗੁਰੂ ਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਚਿਤਿਆ ਵਾਹਿ ਚਿਤਿਆ ਪ੍ਰਸਦ ਕਰ ਸਭ ਸਿੱਖੋ ਮਿਲ ਜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੈ ਪਹੁੰਚੀ ਸਹਿਜ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਮੋਟ ਪਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਾਦ ਰਹਿਤ ਦਾ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸਾਧ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਮੁੰਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਬਾਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਦਾ ਮੰਗੀ ਬਾਬਾ ਕੁਛੀ ਬਾਬਾ ਕੀ ਲਾਕੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਅਮਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਸਜੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਸੱਚੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਧੂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਾਇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਰਨਾ ਸਹਾਇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਿਖੀ ਲੋੜੀਆਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰ ਕਰਨਾ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਸਾਥ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚ ਕਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰੀ ਪਾਪ ਸਤਿ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੀ ਸ਼ਕਿਆ ਨਾਮ ਕੇ ਪਾਵਨ ਬਖਸ਼ੋ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ। ਆਕੀ ਰਹੇ ਨ ਕੋਏ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਕਲਗੀ ਸੋਏ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜਗਦੀਸ਼। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟਿਆ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੁਹਬ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਾ ਮਨ ਲਹਿ ਸਚ ਨਾਉ। ਸੁਹਬ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਾ ਮਨ ਲਹਿ ਸਚ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਮਨਾਏ ਲੈ, ਰੂਪ ਚੜੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਥਾਉ। ਐਸਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ ਤੂੰ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਅਹਨਸ ਲਾਗੈ ਭਾਉ, ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗਣ ਕਾ ਕਿਆ ਚਿਹਨ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਮੁਖ ਉਜਲਾ, ਖਸਮੈ ਮਾਹੀ ਸਮਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਲੋਕਾ ਵੇਹਾ ਸੂਹਵੀ, ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਕਰੀ। ਵੇਸੀ ਸਹੁ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਸ ਰਹੀ। ਨਾਨਕ ਤਿਨਿ ਸੋ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ, ਇਨ ਬਿਦ ਕੰਤ ਮਿਲੀ। ਪੌੜੀ। ਹੁਕਮੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀਅਨ, ਬਹੁ ਪਿਤ ਸੰਸਾਰਾ। ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨ ਜਾਪੀ ਕੇਤੜਾ, ਸਚੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ। ਇਕ ਨਾਨੂ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਚ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲ, ਹਉ ਮੈਂ ਤਾਜ ਵਿਕਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਮੇਲੇ ਸੋ ਤੁਧ ਮਿਲੈ, ਸੋਈ ਸਚਿਆਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤੁਧ ਮਿਲੈ, ਸੋਈ ਸਚਿਆਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।